म्हणजे एखादी महिला प्रधानमंत्री येऊन गेली पण त्यांनी 33% रिझर्वेशन हाडले ना, कारण बाकीच्याय महिलांक येवपा खातीर हाडपाची गरज आशिल्ली. फर्स्ट टाइम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 33% रिझर्वेशन केल्या उपरांत फुडल्या विधानसभेत आणि फुडल्या लोकसभेत म्हणजे 33% आता बिल पास जातले. 33% महिला ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो महिला पावरान येतल्यो, पॉलिसी मेकिंगान येतल्यो. Today's orientation program on prevention of sexual harassment, that is POSH Act, is a vital step in reinforcing the importance of creating safe and inclusive workplaces. We were just talking about it in the refreshments. The POSH Act, enacted in 2013, serves as a landmark legislation aimed at safeguarding the dignity and rights of individuals, particularly women, in their professional environments. Sexual harassment in workplaces is not just a violation of basic human rights. It is also a significant impediment to productivity, moral, and equal opportunity. This act mandates a structured mechanism to address complaints and promotes preventive measures, which is very important, such as awareness and training for all the officials of IC committees. It emphasizes zero tolerance for harassment, thus fostering an environment of trust and mutual respect. As educators, administrators, and professionals, it is our collective responsibility to implement and uphold the provisions of the POSH Act in our respective domains. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne add. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon for Chateau de Brini? Second one. Maruti, sir. मारक किती दाखोबा जाई? 25 carat pure gold. Very rare. ठीक आहे? गाल आणि आड. Oh my god. Baby. Yes, baby. You are my star. You are my moon. जात मुग काजार मुकळे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewelers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewelers. Trust, purity, quality. Main course, sir? huh? Now, when women are coming forward and joining the workplace, a lot of threats are also there. So, in order to ensure we are providing the women a fearless and a safe working place, it is important that we address the kind of threat, harassment that they face in the workplace. All of you might be aware there is a working internal complaints committee, which is now replaced by the name IC. And there is a local committee also in the district to address these grievances. Now, today you will be going into in-depth analysis of what is this POSH Act and the sections in it. So I will not be going into the sections and the guidelines. I'll just say we know that there are a lot of challenges women are facing when they are coming and joining the workplace. You are taking care of home. We all are taking care of our home and other things and then coming forward to workplace. So it is our responsibility as the bureaucrats or as the HODs or as the head of the committee to ensure that when there is a grievance, when there is an aggrieved woman who is coming to meet you with a complaint, that we give speedy justice to them. So for that, what we have to do is we have to make sure that our committees are functional, and we also have to ensure that the spirit of the committee or the spirit of the act is also upheld. Now, there are a lot of ethos and ecosystem which is required for it. Now, the committee and today's workshop will help you in understanding what it is. It will, see, it's not about, having a committee alone. Women should feel confident that when there is a harassment, that they can come forward and approach this committee. So, therefore, I request all my colleagues here, work on the committee, make sure that you spread the message of the committee. You also ensure that the committee is not being misused by anybody by giving frivolous complaints, and also ensure that the justice is given in a time-bound manner. If justice is delayed, then there is no point of it, right? So make sure that the committee spirit and essence is done or taken care. 2016 नंतर हा कायदा अजून बदलला आहे. 2016च्या आधी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल
की हा कायदा आपण या कमिटीला आपण ICC म्हणायचो, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. आता 2016 नंतर ते बदललं आहे, ती इंटरनल कमिटी झाली आहे. यापूर्वी या कायद्यामध्ये कंप्लेंट कमिटी तिला म्हटलं होतं, कंप्लेंट ॲड्रेस करण्याचं काम होतं. पण 2016 नंतर तो स्कोप खूप वाईट झाला आहे. फक्त कंप्लेंट घ्यायचं काम नाही आहे, तर वर्कप्लेसमध्ये वातावरण उत्तम राहील, ते कोणत्याही त्रासाच्या शिवाय ते मुक्त राहील, याची जबाबदारी सुद्धा त्या ICवर टाकली आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे ते कोणताही त्रास न होता मुक्त ते वातावरण राहील, तिथलं वातावरण आरोग्यदायी उत्तमपणे काम करण्याकरता चांगलं असेल, हे सगळं बघण्याची जबाबदारी ही ICची आहे. ICच्या इथे असलेल्या मेंबर्सने हे सगळं नीट लक्षात घेतलं पाहिजे. मला तुम्हाला सगळ्यांना हा पण आग्रह करायचा की वारंवार असं पण होतं की ज्या वेळेला सेक्शुअल हॅरॅसमेंटच्या कंप्लेंट येतात त्यावेळेला असं होतं की ऑफिसच कोणीतरी सिनियर पर्सन त्याचा अध्यक्ष असतो. त्यावेळेला असं पण होतं की ऑफिसमधलीच लोक त्यांनीच केलेली ती कमिटी आहे. तर कित्येक वेळेला ज्या महिलेवर अत्याचार होतोय, अन्याय होतो, तिला वाटतं आहे, तिला असं वाटतं की माझ्या बाजूने न्याय होत नाही. पण त्याच वेळेला आपल्याला हे पण माहिती की त्याच्यामध्ये एक NGOची मेंबर आहे जी इम्पार्शियली काम करेल. तिच्या बाबतीमध्ये आपण कोणीतरी एक घेऊन टाकतो, मग ती येते जाते, तिला काही फार माहिती नाहीये, तिचं कोणतं ट्रेनिंग नाहीये, अशा अनेक घटना समोर येतात. आणि प्रत्यक्षामध्ये आपण बघतो की मग ती IC काही परिणामकारकरित्या काम करत नाही. आपल्या सगळ्या ICना हे बंधनकारक आहे की त्यांनी प्रत्येक वर्षी आपल्या LCला, लोकल कमिटीला रिपोर्ट दिला पाहिजे. आपला वार्षिक रिपोर्ट किती ठिकाणाहून जातो, एक तरी ऑफिस मला मिळेल का? जर हात वर झाला तर बरं वाटेल की आपला रिपोर्ट आपण आपल्या LCला दिलाय. आपण बघा, एकही हात नाही उठला. त्याचं कारण असं आहे की कायद्याचा जो अवेअरनेस आहे तो अवेअरनेसच पुरेसा नाहीये. आपण सगळे मेंबर्स आहोत, फक्त आपण कागदावरची प्रोसिजर केली आहे. मी हे म्हणत नाही की तुम्ही कोणीच नाही केलेली. अनेक इथं असे पण लोक आहेत की ज्यांनी याच्यामध्ये उत्तम सहभाग घेतला आहे. माझं इतकंच म्हणणं आहे की अजून तो सहभाग प्रभावी रीतीनं वाढण्याची खूप गरज आहे, त्याच्यावर काम करण्याची खूप गरज आहे. अतिशय उत्तम कायदे आहेत महिलांच्या संरक्षणाकरता आपल्याकडे. त्याचं जर इम्प्लिमेंटेशन आपण जर केलं तर किती उत्तमपणे आपण पुढे जाऊ शकतो. सगळ्या राज्यांमधल्या तालुका लेवलपर्यंतच्या सगळ्या ह्या लोकांचं ट्रेनिंग झालं पाहिजे, हे उद्देश आम्ही आता ठेवला आहे आणि याकरता काम करतो आहोत. असाही प्रयत्न आहे की याकरता सगळ्या स्टेट विमेन कमिशनला आम्ही सोबत घेऊन हे काम करतो आहोत. पण स्वतःचे आमचे पण कार्यक्रम असतातच. या दोन्हीला एकत्र घेऊन मला माननीय मुख्यमंत्र्यांना आग्रह करायचा आहे की गोवा हे आपण पहिलं राज्य करूयात. तुम्हाला आज सांगायला हरकत नाही की गोव्यामध्ये मी जेव्हा आज आले, मला माझ्या ऑफिसमधून म्हणते की आता लगेच जायचं का गोव्याला, अजून काही दिवसांनी जाता येईल, छोटं राज्य आहे. मी म्हणते छोटं आहे पण फार महत्वाचं आहे आणि सगळ्यात प्रभावशाली काम राज्य हेच करेन याचा मला विश्वास आहे. गोव्यापासून मी कामाची सुरुवात करेन की 100% गोव्यामधल्या ICs आणि दोन्ही LCs उत्तमपणे काम करतील. असं 6 महिन्यानंतरचं चित्र आपल्याला बघायचं आहे आणि त्याची सुरुवात मी गोव्यापासून करते. माननीय मुख्यमंत्र्यांना मला आपल्याला आग्रह करायचा आहे की या बाबतीमध्ये आपल्याकडनं आपल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावरून निर्देश गेल्यास संपूर्णपणे याची जबाबदारी नॅशनल विमेन कमिशन घेईल. आपल्याला पॉस्टचं ट्रेनिंग करायचंच आहे, पण त्यासोबत डोमेस्टिक व्हायलन्सचा जो ऍक्ट आहे त्याची सुद्धा प्रभावी अंमलबजावणी करायची. त्याकरता मी कधी वेगळं बोलेल. पण हे 2 ऍक्ट असे आहेत की जे महिलांच्या डोक्यावर धरलेली छत्री आहे, ती ज्या उन्हामध्ये उभी आहे, ज्या त्रासामध्ये उभी आहे, त्या त्रासातनं तिला मुक्त करण्याकरता हे दोन्ही ऍक्ट असे आहेत की ही छत्री आहे जी तिला या त्रासापासून वाचवते. त्यामुळे या ऍक्टचा प्रभावी अंमल कसा होऊ शकेल हे बघण्याचं काम NCWचं आहे. बाकी आमचे अनेक मॅन्डेट आहेत, त्यावर पुन्हा कधी बोलता येईल. पण ह्या सगळ्या विषयांना घेऊन देशामधलं पहिलं राज्य गोवा आपण बनवूयात अशा विचाराने आज आपण सगळे इथे एकत्र आलो आहोत. हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेअरनेस सुरवात केला. पण हांव आतां बसता बसता विचारतालो, म्हणजे कलेक्टरा कडेन चवकशी केली की थोड्या ऑफिसांनी अजुनूय ना, आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसता थंयच्यान भायर येता आसतनाच CSक फोन केलो आनी 100% सर्क्युलर इश्यू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना. कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट. इवन दो आमचें तर म्हणणें आय जस्ट सी म्हणजे लेबर रूल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन द प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूंत सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय. सो एज
विजयाताई राहडकर चेअरपर्सन यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ऑफिसांनी ॲटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट. मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल, बट 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय, तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो. हाच्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स, ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता. गव्हर्मेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचो ना, तितून 100% ह्यो इंटरनल कमिटीज आसा. बाय नेम न उरता बाय डेजिग्नेशन असा पळय नेम आसा त्याची ट्रान्सफर जाली काय ती कमिटीत परत कॉलेप्स जाली. म्हणजे एखादे जर आम्ही म्हणटा की UDC किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेडीज कोण हेड उरता शी शुड चेअर दॅट कमिटी. जर ते प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट ऑफिसांनी ट्रान्सफरी जायत उरतल्यो म्हणल्या उपरांत तो परत गेल्या उपरांत ती कमिटी म्हणजे परत एकदा काड हे आनी उरपाक जायना. म्हणूनय बी ही प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवपाक जाय. आणि एकदा कमिटी जाल्या उपरांत ॲटलिस्ट दोज आर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट किंवा हेड ऑफ दॅट ऑफिस एकदा केन्ना तरी वर्सांतल्यान एखादी ट्रेनिंग जावपाक जाय की बाबा आपल्या कडेन कंप्लेन आयल्या उपरांत त्या कंप्लेनीचें कितें करपाक जाय किंवा त्या कंप्लेनीची इन्क्वायरी कशा पद्दतीन जावपाक जाय किंवा ताका आमी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर क्वेश्चन्स आसत किंवा एखाद्याक आमकां कावन्सिलींग आसत जाल्यार ते एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय आनी तेजी नेक्स्ट स्टेप कितें. म्हणजे इंटरनल कमिटी उपरांत वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. म्हणजे आतां फाल्यां सकाळी पनिशमेंटूय जरी आसतली आसत जाल्यारूय ते कितें ह्या इंटरनल कमिटी जो चेअर करता हेका खबर आसप गरजेचें आसा. गेली 75 वर्सां जाली आमी वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयता. म्हणजे देश स्वतंत्र जाला तेन्नाच्यान समान हक्क नागरीक सगळ्यांक मेळपाक जाय. मागीर तो समान हक्क मेळपा खातीर बट गेल्या 75 वर्सांच्या उपरांत आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां 33% रिजर्वेशन्स हाडचे पडले. कारण तुमी मुद्दामून पळयात एखादे बायलेक किंवा एखाद्या चलयेक जर खंयसरूय इलेक्शनाक उबें रावपाचें पडटा आसत जाल्यार आजुनूय बी मॅन इज डॉमिनेटींग म्हणटा तशें ताका 33% रिजर्वेशन येयल्या उपरांतूच खंय तरी तांकां पंचायतींनी उबी रावपाक मेळ्ळी, जिल्ला पंचायतीन उबी रावपाक मेळ्ळी. ओके, हे जाल्या शिवाय ताका पॉलिटिकल रायट्स कोणी दिवंक नाशिल्ले. फर्स्ट टायम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 33% रिजर्वेशन्स केल्या उपरांत फुडल्या विधानसभेत आनी फुडल्या लोकसभेत म्हणजे 33% आता बिल पास जातलें. 33% महिला ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो महिला पावरान येतल्यो, पॉलिसी मेकिंगान येतल्यो आनी डॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे खरें तर आमचो देश विचिदेन म्हणजे एखादी महिला प्रधानमंत्री येवन गेली बट तेणी 33% रिजर्वेशन हाडलें ना. खरें बाकीच्याय महिलांक येवपा खातीर हाडपाची गरज आशिल्ली. जो पर्यंत पॉलिसी मेकिंगान महिला येयना तो पर्यंत महिलांचेय प्रॉब्लेम कितें आसा पळय न्ही हे महिलांक कळचें ना. त्या पॉलिसी मेकिंगान सुद्दां महिला आसप हे गरजेचें आसा. जर सगळे पळयता आसत आमी जेका म्हणटा की समान नागरी कायदो येवपाकूच जाय बट तेच्याच बरोबर समान नागरी कायदो सुद्दां म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हाडलेले 3 तलाक रद्द केले हाज्या फाटल्यानूय बी वुमन एम्पावरमेंट आशिल्लें. कारण 3 तलाक रद्द करीत जर आशिल्लो जाल्यार वुमनांचेर केदो व्हडलो अन्याय जातालो हाचो विचार करप. पण त्या खातीरय बी म्हणजे समान नागरी कायदो हाडच्या पयलीं 3 तलाक रद्द जाले, 33% रिजर्वेशन्स आयले आनी खऱ्या अर्थात आतां तुमचें राज्य येवपाक लागला म्हणपाक काय हरकत ना. हांव जाल्यार म्हणटलो की महिलांचें राज्य आतां एक्चुली येवपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी 33% रिजर्वेशन आयल्या उपरांत जर ते केन्ना 50% जातले तें कळचें ना आनी ते येवपा खातीर तुमी म्हाका दिसता सातत्यान ते प्रयत्न करपाची गरज आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.